प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळांची जय देव जय मंगल मूर्ती दर्शन प्रथम चरित्र वैश्य श्री प्रथम चरित्र ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीजम अग्नितत्थम ऋग्वेद स्वरूपम श्री महाकाली पृथ्वत्व जपे विनियोग श्री महाकाली ध्यानम ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघान शूलं भूषुंडिं शिरः शंकं छंद दतिं करैत्री नयनं सर्वांग भूषा भृतं नीलास्मधूतिमाश्य पाददशकां सेवे महाकालिकां जमस्तो चैत्य हरौ कमलजु हंतुम मधुं कैटभं प्रथम अध्यायः ओम नमः चंडिकायै मधुकैटभ ओ क्लीं मार्कंडे उवाच ओम श्रावणी सूर्यतनु जुमनो कैत्यष्टम निशामय तदुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम महामाया अनुभावेन यथा मन्वन्तरधिप सबभुव महाभाग श्रावणी स्तनोरवे सारुचिषे अंतरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः स्वरतो नाम राजाभूत समस्ते स्कीर्तिमण्डले तैश्वपालतो सम्यक् प्रजापुत्राणि भौरसान् बभुवु शत्रवु भुवा कुलाविद्यं शिनस्तथा तैश्वतैरो भवद्युद्धम् अति प्रबल दण्डिन नुनैरपि शतैर्युद्धे कुलाविद्यं शिबिर्जितः ततः सपुरम् आयात निज देश अधीप अभवत् आक्रान्तोष महाभाग त्वयि तदा प्रबलरिभि अमात्यै बलिभिर्दुष्टै दुर्बलस्य दुरात्मभि कुशबलं च परितं तत्रापि सपुरे ततः ततु मृगया बेजन रीतसैन्य स्वभूपति एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्र आश्रमम् अध्राष्टित् द्विजवर्जस्य मेधस प्रशांत शाब्दाकीर्णं मुनिशिष्य उपशोभितं तस्त कञ्चित् सकालञ्च मुनिना तेन सत्कृत इतश्च तश्च विचरं तस्मिन् मुनिवर आश्रमे सचिन्तयत् तदा तत्र ममत्त आकृष्ट चेतन मत्पूर्वै परितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्यै स्थैर सद्भृत्यै धर्मत पाइल्यते नभा न जानेश प्रदान होमे सुदहस्ति सदा मद मम वैरिवशं जात कान भुगान उपलप्स्यते जे मम अनुगता नित्यं प्रसाद धन भूजनै अनुवृत्तिं ध्रुवं त्यज्य कुर्वन्ति अन्यमहि वृथाम् असम्यक् व्यशिरयितै कुर्वद्भि सततं भयं सञ्चित स्वति दुःखेन स्कयंकुशो गमिष्यति एतत् सततं चिन्त्यमास पार्थिव तत्र विप्र
আশ্রম অভ্যাসে বৈশ্যমেকং দদর্শস স্বপৃষ্ঠস্তেন কস্তং ভূ হেতুচ্ছাগম নেত্রক স্বসুকৈব কস্মাত্তং দুর্মনৈব লস্কসে ইত্যাকর্ণ বচস্তৈশ্য ভূপতে প্রলয় উদিতম প্রত্যুভাচ শতং ভৈশ্য প্রশ্রয় অবরত নৃপম বৈশ্য উবাচ সমাধি নাম বৈশ্যহম উৎপন্ন ধনিনাঙ্কুলে পুত্রধারৈ নিরস্ত চ ধনলুবাত অসাধুবি বিহীন চ ধনৈ ধারৈ পুত্রে আধমে ধনম বনম অভ্যাগত ধুক্কি নিরস্ত চাপ্ত বন্ধুবি সুহংন ভেদমি পুত্রানাং কুশল কুশল আত্মিকাম প্রবৃত্তিং স জননাং চ দারানাং চ অত্র সংস্থিত কিন্নু তেষাং গৃহে স্ক্ষেমম অস্ক্ষেমম কিন্নু সাম্প্রতম কথন্তে কিন্নু সদ্ভৃত্তা দুর্বৃত্তা কিন্নু মে সুতা রাজুভাচ জৈন্যস্ত ভবান লুব্ধৈ পুত্রধার আদিবি ধনৈ তেষু কিং ভবত স্নেহম অনুবদনাতি মানসাম বৈশ্যভাচ एवं एतद् यथा प्राह भवान् अस्मद्गतं वच किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः जय सन्तज्य पितृस्नेहं धनलुब्धै निराकृत पतिस्वजन हार्धञ्च हार्दितस्य वमे मनः किम् एतत् अपि जानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रबलं चित्तं विगुणेश्वरी बंधुषु तेषां कृते मे निःश्वास धर्मनश्यं च जायते करोमि किं यत् मनः तैश्च प्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्र तं मुनिं समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्वासौ स च पार्थिव सत्तम कृत्वा तुतौ यथा न्यायं यथा अर्हं तेन संविधम् उपविष्टौ कथा काचित् चक्रतु वैश्य पार्थिव राजुवाच भगवान् तामहं प्रष्टुम् इच्छामि एकं वदस्व तत् दुःखाय जन्मे मनस स्वचित्त आयत्तं विना ममत्वं मम राजस्य राज्याङ्गस्य अखिलेष्वपि जानातुपि यथा अज्ञस्य किमेतत् मुनि सत्तम अयं च निकृत पुत्रधारै वृत्तै तथा उज्जित स्वजनेन च सन्तक्त तेषु हार्दि तथापति एवमेष तथा अहं च द्वौ अपि अत्यन्त दुःखितौ दृष्ट दुषभि विषये मम तु आकृष्ट मानसो तत्केन एतद् महाभाग यत् मोह ज्ञानिन अपि मम ऐश्य च भवति एषा विवेक अन्धस्य मूढता ऋषुभाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तु विषय गोचरे विषय च महाभाग जाति चैवं पृथक् पृथक् दिवन्दा प्रणय केचित् रात्रवन्दा तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिन तुल्य दृष्टय ज्ञानिनो मनुजा सत्यं किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिन सर्वे पशु पक्षी मृग आदय ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृग पक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्यत् तथा उभयो ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतघाञ्च वचञ्चुषु खनमुष्क आधृतान् महात् पीड्यमानान् अपि स्फुदा मनुष्य मनुज व्यग्र साभिलाषा सुतान् प्रति लुबात् प्रत्युपकार नम्रते किं न पश्यसि तथापि ममता भट्टे मोहघट्टे निपातिता महामाया प्रभावेन संसार स्थितिकारिण तन्नात्र विस्मयकार्य जुगनिद्रा जगत्पते महामाया फले च एतत् तया संमुज्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ईशा फलदा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति तयापि सृज्यते विश्वं जगदे तच्च राचरं स्वैष प्रसन्ना वरदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्या परमामुक्ते हेतुभूता सनातनी
সংসার বন্ধু হেতু চ শৈব সর্ব ঈশ্বর ঐশ্বরী রাজভাচ ভগবান কাইসা দেবী মহামায়েতি জান ভবান ব্রবীতি কথম উৎপন্না সা কর্ম ঐশ্বাচ কিং দ্বিজ যৎস ভাবা চষা দেবী যৎস রূপা যৎ উদ্ভবা তৎ সর্বং শ্রুতুমিচ্ছামি তত্তু ব্রহ্মবিদাং বড় ঋষুভাচ নিত্যবসা জগন্মূর্তি তয়া সর্বমিদং ততম তথাপি তৎ সমুৎপত্তি বহুধা শ্রুতাং মম দেবানাং কার্য সিদ্ধি অর্থম আবির্ভবতি সা যদা উৎপন্নতি তদা লোকে সা নিত্যা অভিধীয়তে যুগনিদ্রাং যদা বিষ্ণু জগত্যে কানবিকৃতে আস্থির্য শেষম ভজত কল্পান্তে ভগবান প্রভু তদা দৌ অসুর ঘুর বিখ্যাত মধু কৈতভ বিষ্ণুকর্ণ মাল উদ্ভূত হন্তুং ব্রহ্মণ মুদ্ধত সনাবিকমল বিষ্ণু স্থিত ব্রহ্ম প্রজাপতি দৃষ্টাত অসুর চুগুর প্রসুপ্তুং চ জনার্দনম তুষ্টব যুগনিদ্রাং তাম একাগ্র হৃদয় স্থিত বিভূতন অর্থয় হরে হরিনেত্র কৃত আলয়াম বিশ্বৈশ্বরীং জগদ্ধাত্রীং স্থিতি সংহার কারিণীং নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণু অতুলাং তেজস প্রভু ব্রহ্মভাচ তং সাহা তং সদা তং হি বসিতকার সর্বাত্মিকা সুদা তম অস্কর নিত্যে ত্রিধা মাত্রা আত্মিকা স্থিতা অর্ধমাত্রা স্থিতা নিত্যা জান উচ্চর্যা বিশেষত তম এব সত্যং সাবিত্রী তং দেবী জননী পরা তয়া এব দার্যতে সর্বং তয়া এতৎ সৃজ্যতে জগৎ তয়া এতৎ পাল্যতে দেবী তম অস্যন্তে চ সর্বদা বিসৃষ্ট সৃষ্টিরূপাতং স্থিতিরূপা চ পালনে তথা সংহৃতি রূপান্তে জগতুষ্য জগন্ময়ে মহাবিদ্যা মহামায়া মহাবেদা মহাস্মৃতি মহাচ ভবতি মহাদেবী মহা অসুরী প্রকৃতি তং হি সর্বস্ব গুণত্রয় বিভাবিনী কালরাত্রি মহারাত্রি মোরাত্রি চ দারুণা তম শ্রী তম ঈশ্বরী তম রি তম ভূদ্রিপুতলস্খনা লজ্জা পুষ্টি তথা তুষ্টি তম শান্তি শান্তিরেব চ খর্গিনী শুলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিনী তথা শঙ্কিনী চাপিনী ভান ভূসুন্দি পরিগ আয়ুধা সম্মা সম্য তরাশেষ সম্যব্য স্তুতি সুন্দরী পরাপরনাং পরমা তমেব পরম ঈশ্বরী যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ বস্তু সদসদ্ভা অখিল আত্মীকে তৈশ্য সর্বস্য যা শক্তি সত্যং কিং স্তোষে তদা জয়া তয়া জগৎ স্রষ্টা জগৎ পদাত্তি যু জগৎ সুবিনিদ্রাবসং নিহিত কস্তং স্তুতুম ইহ ঈশ্বর বিষ্ণু শরীর গ্রহণম অহম ঈশান এবচ কারিতাস্তে যতুতস্তং কস্তুতুম শক্তিমান ভবেত সাত্তমিত্তং প্রভাবৈ সৈ উদারৈ দেবী সংস্থূতা মোহয় এত দুরাধর্ষা অসুর মধু কৈটভ প্রবুধং চ জগৎ স্বামী নিয়থাম অচ্যুত লঘু ভূতচ ক্রিয়তামস্য হন্তুমেত মহা অসুরৌ ঋষুভাচ এবং স্থূতা তদা দেবী তামসী তত্র বেদশা বিষ্ণু প্রবোধন অর্থ নিহন্তুম মধু কৈটভ নেত্র হাস্য নাসিকা বাহু হৃদয়ব্য তথা উরস নির্ঘম্য দর্শনে তস্ত ব্রহ্মণ ব্যক্ত জন্মন উত্তস্তৌ চ জগন্নাথ তয়া মুক্ত জনার্দন একার্ণবে ঐশয়নাথ ততসদ দৃশে চত মধু কৈটভ দুরাত্মান অতি বীর্য পরাক্রম ক্রুদ রক্তে স্কনাভত্তুং ব্রহ্মাণং জনিত উদ্ধম সমুত্থায় ততস্থাইপাং যুযুদে ভগবান হরি পঞ্চবর্ষ সহস্রাণী বাহু প্রহণ বিভু তা বৈপতি বল উন্মত্ত মহামায়া বিমোহিত উক্তবন্ত বরুস্মত্তু বৃহতামিতি কেশবম ভগবান উবাচ ভবতা মধ্য মে তুষ্ট মম বৈদ্যা বুবা বপি কিমন্যেন বরেনাত্র এতা ভদ্দি বৃতঙ্গ মম ঋষুবাচ বঞ্চিথাইপ্যম ইতি তদা সর্বম আপুময়ং জগৎ
বিলিক্ষ থৈব্যাং বদিত ভগবান কমল ঈষ্খন প্রীতহস স্তব যুদ্ধেন শ্লাঘ্যস্তং মৃত্যু আভয় আবাং জহিন যত্র উর্বি সলিলেন পরিপ্লুতা ঋষুভাচ তথা ইতি উক্তা ভগবতা শঙ্খচক্র গদা ভৃতা কৃত্যা চক্রেদ বৈচিন্নে জগনে শিরসি তয় এবং এষা সমুৎপন্না ব্রহ্মণা সংস্কৃত স্বয়ং প্রভাবমস্যা দৈব্যাস্তু ভুবসিনু বদামিতে ইতি মার্কণ্ড পুরাণে শ্রাবণীকে মন্বন্তরে দেবী মাহিত্যে মধু কৈটব বধূ নাম প্রথম অধ্যায়। প্রথম চরিত্র প্রথম অধ্যায় মধু কৈটব বধ। মার্কণ্ড বলিলেন, সূর্যপুত্র শ্রাবণীকে অষ্টম মনু বলা হয়। তাহার জন্ম বৃত্তান্ত বিস্তৃতভাবে বলিতেছি, শ্রবণ কর। সূর্যের পুত্র মহাত্মা সাহাবর্ণী মহামায়ের প্রভাবে এই রূপে মন্বন্তরের অধিপতি হইয়াছিলেন। পুরাকালে ষোড়শীষ মন্বন্তরে চৈত্র বংশ সুরত নামে এক রাজা সমস্ত ভূমণ্ডলের অধিপতি হন। তিনি নিজ পুত্রের মতো সৌম্যক প্রজা পালন করিতেন। তাহার শত্রু ছিল কুলাবিধ্বংসী রাজগণ। অতি প্রবল সৈন্য সম্পন্ন হইয়া সুরাত সেই স্বল্প বল রাজগণের সেই যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। নিজপুরে ফিরিয়ে মহাভাগ সুরাত রাজত্ব করিতে থাকিলেন। কিন্তু তাহার প্রবল শত্রু বলবান দুষ্ট দুরাত্মা অমাত্যগণ নিজ রাজ্যে তাহার কুশ বল হরণ করিয়া লইল। তখন ঋতরাজ্য সুরত একাকী অশ্ব আরোহণে মৃগয়ার ছলে গভীর বনে প্রবেশ করিলেন। সেখানে তিনি বিপ্রশ্রেষ্ঠ মেধামুনির আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তথায় হিংস্র পশুগণ শান্ত হইয়া থাকিত এবং মুনি শিষ্যগণ বাস করিত। মুনিবর তাহার অতিথি সৎকার করিলে তিনি কিছুকাল ইতস্তত পর্যটন করিয়া তাহার আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। তখন তিনি মহাকৃষ্ট চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমার কুচরিত্র কর্মচারীগণ আমার পরিত্যক্ত এবং পিতৃপিতা মহাদি কর্তৃক যত্ন রক্ষিত সেই পরি ধর্মানুসারে পালন করিতেছে কি? আমার গজ সর্বদা মধুভারী বর্ষণ করিত, সে এবং তাহার মাহুত আমার শত্রু হস্তগত হইয়া কিরূপ ভোগপ্রাপ্ত হইতেছে জানি না। যাহার আমার প্রসাদ ও ধরাদি লাভ করিত তারা এক্ষণে অবশ্য অন্য রাজার আজ্ঞা পালন করিতেছে। ইহারা সর্বদা অযথা ব্যয় করিয়া আমার কষ্ট অর্জিত ধনভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া ফেলিবে। রাজা সতত এইরূপ চিন্তাবৃত হইয়া ব্রাহ্মণের আশ্রমের নিকটে একজন বৈশ্যকে দেখিতে পাইলেন। তিনি বৈশ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? এই স্থানে আপনার আগমনের হেতু? আপনাকে সুখার্ত বলে মনে হইতেছে যেন। রাজার এই প্রীতিপূর্ণ ভাষণ শুনিয়া বৈশ্যটি বিনীত হইয়া তাহাকে এই কথা বলিলেন। বৈশ্য কহিলেন, আমি বৈশ্য, নাম সমাধি। আমি ধনবানের বংশে জন্মিয়া আছি। ধনলাভে অসাধু স্ত্রী পুত্রাদি আমাকে বিদূরিত করিয়া আছে। স্ত্রী পুত্রগণ আমার ধন আত্মসাৎ করায় আমি দরিদ্র হইয়া দুঃখিয়াছি। আত্মীয় স্বজন আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। বনবাসে আসিয়া তাহাদের কোনো শুভ অশুভ সংবাদ পাইতেছি না। বাড়িতে তারা এক্ষণে কুশলে না অকুশলে আছে, তারা কিরূপ আছে, সদাচার পরায়ণ বা অসৎ আচারী হইয়াছে কিছুই জানি না। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, যে স্ত্রী পুত্রাদি ধনার্থে আপনাকে দূর করিয়া দিয়া আছে তাহাদের নিমিত্ত আপনার চিত্ত স্নেহপরায়ণ হইতেছে কেন? বৈশ্য উত্তরে কহিলেন, আপনি যথার্থ কথা বলিয়া আছেন, কিন্তু কি করি, আমার মন কিছুতে তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর হচ্ছে না। যদিও তাহারা সেই পুত্রাদি পিতৃস্নেহ এবং প্রতি স্বজন প্রীতি ভুলিয়া ধনলোভে আমাকে বিতাড়িত করিয়াছে, তথাপি তাহাদের প্রতি আমার মন অনুরক্ত রহিয়াছে। হে মহাত্ম, আমি বুঝি না ইয়া কি ব্যাপার। বিমুখ আত্মীয় বর্গের প্রতি আমার চিত্ত স্নেহ আসক্ত, তাহাদের জন্য আমার দীর্ঘ শ্বাস পড়িতেছে ও দুশ্চিন্তা হইতেছে।
কি করিব? সেই স্বজনগণের প্রতি আমার চিত্ত নিষ্ঠুর হইতেছে না। মার্কণ্ড ঋষি কহিলেন, হে বিপ্র, অতঃপর সেই রাজশ্রেষ্ঠ ও সমাধি নামক বৈশ্য একসঙ্গে সেই মুনির নিকট গেলেন। তাহাকে যথাযোগ্য প্রণাম করিয়া তাহারা আসন গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজা কহিলেন, ভগবান, একটি প্রশ্ন আপনাকে করিতে চাই। আমার চিত্ত আমার বশ নহে, তাই আমি নষ্ট রাজ্য হইয়া সকল প্রজাদের প্রতি মমতা ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। হে ঋষি শ্রেষ্ঠ, সকল জানে মুরের মতো আমার এরূপ কেন হয়? আবার এই যে বৈশ্য, ইনি ধনলোভী স্ত্রী পুত্র ও ভৃত্যগণ কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া আছেন। স্বজনগণ কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া ইনি তাহাদের প্রতি স্নেহ আসক্ত হইতেছেন কেন? বিষয়ের দোষ দেখিতে পাইয়া তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া আমরা দুইজনে অত্যন্ত দুঃখাকুল হইয়া আছি। আমরা সব বুঝি, তবু বিবেকহীনের ন্যায় আমাদের এই মূরের আচরণ হইল কেন? মুনি শ্রেষ্ঠ, ইহার হেতু কি? ঋষি মেধা কহিলেন, সকল প্রাণীর বিষয়ের জ্ঞান আছে। হে মহাভাগ, শব্দ স্পর্শাদি বিষয় পৃথক পৃথক হইয়া প্রাণীর ইন্দ্রিয়ের গোচর হয়। কোন কোন প্রাণী আছে রাত্রিতে দেখে না, কেহ বা দিনে দেখে না, কেহ আবার দিনে রাত্রিতে সকল সময় অন্ধ। মানব জ্ঞানী বটে, কিন্তু পশু পক্ষী মৃগাদি তো জ্ঞান আছে। পশু প্রবৃত্তি ও মানুষের বিষয় জ্ঞান একরকম। পক্ষীগণ বুঝিয়া স্বয়ং ক্ষুধা কাতর হইয়া শাবকের চঞ্চুতে খাদ্যকণা আদর করে তুলে দেয়। হে নরশ্রেষ্ঠ, মানুষ যে প্রত্যুপকার পাইবে এই লোভ করিয়া পুত্রাদির প্রতি প্রীতিমান হয়, তাহা কি দেখিতে পান না? তবে মমতার আবর্তে এবং মোহের গর্তে মানুষ পতিত হয়। ইহা সংসারের স্থিতিকারিণী দেবী মহামায়ার প্রভাবে ঘটে। অতএব ইহাতে বিস্ময় প্রকাশ করিবেন না। ইনি জগৎপ্রভু শ্রীহরির যুগনিদ্রা, ইনি মহামায়া। ইনি জগৎকে সংমোহিত করিয়া রাখেন। জ্ঞানীদের চিত্ত বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া এই দেবী ভগবতী মহামায়া মোহগ্রস্ত করেন। তিনি চরাচর সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করেন। এই মহামায়া প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদা হইলে মানবের মুক্তি প্রদান করেন। ইনি পরম হেতু, ইনি সনাতনী, সংসার বন্ধনের হেতুভূতা। এই দেবী সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী ইনি। রাজা বলিলেন, হে ভগবান, আপনি যাহাকে মহামায়া বলিলেন তিনি কে? হে ব্রাহ্মণ, তিনি কি রূপে উৎপন্ন হইলেন? তাহার কার্য বা কি? সেই দেবীর যেরূপ স্বভাব ও স্বরূপ, তিনি যাহা হইতে উদ্ভূত, হে ব্রহ্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, এই সমস্ত আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি। ঋষি কহিলেন, এই জগৎ তাহার মূর্তি হইলেও তিনি নিত্যা। তিনি জগৎ ব্যক্ত করিয়া আছেন, তথাপি তাহার উৎপত্তি আবির্ভাব নানা প্রকার হইল। কি রূপে তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন। দেবগণের কার্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি যখন আবির্ভূত হন, তখন সেই নিত্যা দেবীও উৎপন্ন হইলেন বলিয়া লোকে উক্ত হয়। প্রলয়কালে জগৎ একটি সমুদ্রে পরিণত হইলে শেষ নাগের শয্যায় ভগবান হরি যখন শয়ান ছিলেন, তখন তাহার কর্মমল হইতে উদ্ভূত মধু ও কৈটব নামে বিখ্যাত দুইটি ভীষণ অসুর ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলেও সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা ভগবান বিষ্ণু নাভিপদ্যে অবস্থান করিতেছিলেন। ব্রহ্মা সেই ভয়ঙ্কর অসুরদ্বয়কে দেখিলেন, অথচ ভগবান বিষ্ণু নিদ্রিত। তখন তিনি শ্রীহরির জাগরণের নিমিত্ত তাহার নেত্রে লগ্না যুগনিদ্রাকে একাগ্র চিত্তে স্তুতি করতে লাগিলেন। একাগ্র চিত্তে স্তুতি করিতে লাগিলেন। এই দেবী তেজময় শ্রী বিষ্ণুর নিদ্রা, ইনি অতুলনীয়া, বিশ্বের ঈশ্বরী, জগৎধাত্রী, জগতের ইনি সৃষ্টি ও সংহারকারিণী। ব্রহ্মা কহিলেন, হে সনাতনী পরিণামহীন দেবী,
তুমি সাহা, তুমি সদা, তুমি বসে থাকার, তুমি দাত্তাদি স্বরূপা, তুমি সুধা, আবার তুমি ত্রিমাত্রা রূপা। ওম প্রণব, যাহা বিশেষ রূপে উচ্চারণ করা যায় না, সেই অর্ধমাত্রা রূপে স্থিতা ও নিত্যা। তুমি গায়ত্রী, তুমি দেবজননী সাবিত্রী, তুমি সকল জগৎ ধারণ করো ও সৃষ্টি করো, আবার তুমি পালন করিয়া প্রলয় সর্বদা ইহার সংহার করো। হে জগৎ রূপা, তুমি আদিতে সৃষ্টি রূপা, পালনকালে স্থিতি রূপা এবং অন্তকালে সংহার রূপা। তুমি মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা এবং মহাস্মৃতি। তুমি আবার মহামোহরূপা। তুমি শ্রেষ্ঠা দেবী এবং মহা ঈশ্বরী, ত্রিগুণের পরিণামকারিণী দেবী, সর্বপ্রাণীর কারণ। তুমি কালরাত্রি, তুমি মহারাত্রি, তুমি ভীষণা মহারাত্রি, তুমি লক্ষ্মী, তুমি ঈশ্বরী, তুমি ঋ, তুমি মধ্যবসায় রূপী বুদ্ধি, তুমি লজ্জা, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি ও ক্ষমা। তুমি খর্গধারিণী, শূলধারিণী, ভয়ঙ্করী, গদাধারিণী, চক্রধারিণী, শঙ্খ ধনুর্ধারিণী এবং বাণ ভূষণ্ডী এবং পরিগ অস্ত্রধারিণী। তুমি সম্যা, আবার অতীব অসম্য, সকল সৌম্য বস্তু হইতে তুমি অতীব সুন্দরী। তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠা, তুমি পরমা দেবী, পরমেশ্বরী। হে জগতের আত্মভূতে শত শত যাহা কিছু বস্তু কোথাও আছে, সেই সকলের শক্তিভূতা তুমি। আমি তোমার কি স্তুতি করিব? যিনি জগতের ষষ্ঠা পালয়িত সংহর্তা, সেই ঈশ্বর নারায়ণকে তুমি নিদ্রাধীন করিয়াছ। তোমাকে স্তুতি করিতে এই জগতে কে সমর্থ? বিষ্ণু, শিব এবং আমি, এই তিন দেবতাকে তুমি শরীর ধারণ করাইছ। তোমাকে স্তব করে শক্তি কার? হে দেবী, তুমি স্তুতা হইয়া মধু কৈটবকে মোহিত করো। জগৎ প্রভু অচ্যুতকে শীঘ্র প্রবুদ্ধ করো এবং এই দুই মহা অসুরকে বধ করিবা নিমিত্ত তাহাকে প্রবর্তিত করো। মেধা ঋষি কহিলেন, সেই তামসী যুগনিদ্রা দেবীকে তখন সেই স্থলে ব্রহ্মা ইউরোপ স্তুতি করিলে তিনি মধু কৈটব পদার্থ বিষ্ণুকে জাগরিত করিয়া, বিষ্ণুকে জাগরিত করার উদ্দেশ্যে তাহার নয়ন, মুখ, বাহু, হৃদয় ও বক্ষস্থল হইতে নির্গত হইয়া ব্রহ্মার নয়ন গোচর হইলেন। তখন জগৎপতি জনার্দন যুগনিদ্রা কর্তৃ মুক্ত হইয়া কারণ সমুদ্রে ভুজঙ্গ শয্যা হইতে উঠিলেন এবং অসুরদ্বয়কে দেখিতে পাইলেন। সেই দুরাত্মা মহাপরাক্রান্ত মধু কৈটব ক্রোধে লোহিত নয়ন হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া আছে দেখিলেন। তখন সমর্থিত হইয়া ভগবান বিষ্ণু তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রভু বিষ্ণু তাহাদের সহিত ৫০০ বর্ষ বাহু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অতি বলে উন্মত্ত হইয়া এবং মহামায়া দ্বারা মোহিত হইয়া শ্রীহরিকে অশুদ্ধ বলল, তুমি আমাদের নিকট বর গ্রহণ করো। ভগবান কহিলেন, আমি অন্য বর চাই না। তোমরা যদি আজ তুষ্ট হইয়া থাকো, আমি তবে এই বর চাই যে তোমরা আমার বৈধ হইবে। ঋষি মেধা কহিলেন, এইরূপে বঞ্চিত হইয়া অসুরদ্বয় যখন দেখিল সমগ্র জগৎ জলপ্লাবিত, তখন তাহারা ভগবান পদ্মলোচনকে বলিল, যেখানে পৃথিবী জলে মগ্ন রহে সেই স্থানে আমাদেরকে বধ করো। ঋষি মেধা কহিলেন, শঙ্খ চক্র গদাধারী ভগবান হরি, তাই হোক। এই কথা বলিয়া নিজ জঙ্ঘার উপরে তাহাদের মস্তক রাখিয়া তাহা চক্র দ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন। এইরূপে ব্রহ্মার স্তবে মহামায়া স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এই দেবীর মাহাত্ম্য আপনাকে আরো বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথম অধ্যায় বাংলা অনুবাদ সমাপ্ত।